Okay. So these are my notes. I think I have already given those notes on your WhatsApp group. Okay, you can look at those notes. Okay, they are in my handwritings. This is full wave bridge rectifier that we have discussed. Okay. Ripple frequency. And this is the comparison part. So in the comparison, you can see that so here is the comparison. How many number of diodes are used? In half wave rectifier, only one diode is used. In center tap full wave rectifier, 2 diodes are used. Whereas in the bridge rectifier, 4 diodes are used. Okay. That you must know. What is the average output DC voltage? I think we already derived the equation for average DC voltage. That is Vm by pi. In case of full wave rectifier, it is twice Vm by pi. Bridge rectifier is a full wave rectifier, so it is twice Vm by pi. Average DC output current, Im upon pi. Im means peak value of the current divided by pi. This is twice Im upon pi. Okay. Ripple factor, here you can see. Half wave rectifier, it is 121%. We have already derived that equation. In case of full wave rectifier, it is 48.2%. Bridge rectifier and center tap full wave rectifier, they are both the cases of full wave rectifier. So their ripple factor is same. Ripple frequency, you can see. Ripple frequency is same as the input frequency. Here it is twice the input frequency. In bridge rectifier also it is twice. Efficiency, you can see, it is only 40.6%, whereas the efficiency of full wave rectifier is 81.2%. TUF, this is not in our syllabus, but this is transformer utilization factor. Means how much amount of transformer has been used. Okay. So the formula is almost same. Efficiency formula, all of you know, it is PDC upon PAC. Whereas TUF, the formula is same, except that it is PDC upon PAC rated. Rated means rating of the transformer. Rating of the transformer. Okay. So what you see, transformer utilization is maximum in case of bridge rectifier. So here is the big difference. In case of center tap full wave rectifier, it is 0.573, that is 57%. Whereas in case of bridge rectifier, the utilization of transformer is 81%. Higher the utilization, better is the rectifier, you can see. So in this case, bridge rectifier supersedes the center tap full wave rectifier. Okay, this is the, and one more thing, PIV. This is called as peak inverse voltage. PIV means peak inverse voltage. So in case of half wave rectifier, it is Vm. In case of center tap full wave rectifier, it is twice Vm. Whereas in case of bridge rectifier, it is Vm. Okay, lesser the value of peak PIV, better is the rectifier, you can see. So in case of half wave rectifier, it is also Vm. In full wave rectifier, bridge rectifier, it is also Vm.
Whereas in case of center tap full wave rectifier, it is twice V. So this is bad for a rectifier. Okay, where the voltage is double, reverse voltage across the diode is double. Okay, so this is not good for a rectifier. So both these are okay. They have lesser peak inverse voltage. So in this way, you can compare the three rectifiers: half wave rectifier, center tap full wave rectifier, and bridge rectifier. Okay, center tap and bridge rectifier, they are the cases of full wave rectifier. Both are full wave rectifiers, except that the arrangement is different. In case of center tap, we use a center tap transformer and two diodes. In case of bridge rectifier, we don't use center tap transformer, we use simple transformer. Only one winding. In case of center tap, we have two windings. Okay, and their center is grounded. So I think I already given you the figure for center tap transformer. Okay, this is center tap transformer, and simple transformer is like this. This is simple transformer without center tap. Okay, and this is we produce one more wire, or we bring out one more wire at the center of the windings. So it is as if two transformers are used. This upper side is one transformer and lower side is one more transformer. So as if you are using two transformers. Okay, you are using two transformers. Here only one transformer is required. That is the advantage of the bridge rectifier. Okay, we get full wave rectification, but using only one transformer. Here we have to use two transformers. Okay, as if we are using two transformers, one above the center tap and one below the center tap. So this is the big difference between the center tap full wave rectifier and bridge rectifier. So best one is bridge rectifier, that you must know. Bridge rectifier is the best of all the rectifiers. सगळे ऍडव्हान्टेजेस ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये आहेत. फक्त एकच डिसएडव्हान्टेज आहे, इथं आपल्याला 4 डायोड वापरायला. या ठिकाणी आपल्याला 2च डायोड वापरला आणि इथं जर एकच डायोड वापरला. ठीक आहे, डायोडची संख्या इथं जास्त आहे. ठीक आहे, पण तो फार मोठा ऍडव्हान्टेज नाहीये ह्यांना, कारण डायोड किती तुम्हाला 5 रुपयाला एक मिळतो. ओनली 5 रुपीज. ओके, मोठा डायोड घेतला तरी 5 रुपयाला मिळतो. ठीक आहे, याला 20 रुपयाला, ह्याला 5 रुपयाला, तर ह्याला 10 रुपयाला. एवढाच फरक. परंतु बाकीचे सगळे ऍडव्हान्टेजेस तुम्हाला इथं ब्रिज रेक्टिफायर मध्ये मिळतात. ठीक आहे, त्याच्यामुळं ब्रिज रेक्टिफायर इज superior to all the rectifiers. That is the conclusion of our study. ठीक है. So here you can see what are the advantages of bridge rectifier. Here you can see the cost of the transformer used is half that of the center tap full wave transformer. Correct? Cost of the transformer used is half that of the center tap full wave rectifier. No need of center tap transformer. This is one advantage. Since none of the transformer terminals is grounded, the output of bridge rectifier is considered floating out. ठीक आहे, फक्त इथं डिसएडव्हान्टेज कुठला येतो? It has only one disadvantage, that is this requires 4 diodes for its operation as compared to only 2 diodes in case of center tap and 1 diode in case of half wave rectifier. But since the cost of the diode is very small, very much less today, that disadvantage is not considered so serious. Okay, तो काय फार मोठा ड्रॉबॅक नाहीये किंवा डिसएडव्हान्टेज नाहीये, हे आपण सांगू शकतो. ओके, त्याच्यानंतर पुढचा जो टॉपिक आपला येतोय दॅट इज फिल्टर्स. ओके, हा महत्वाचा टॉपिक आहे या चॅप्टर मध्ये, फिल्टर्स.
आपल्याला माहिती आहे फिल्टर आपण कशासाठी वापरतो, एखादा अनवॉन्टेड आपल्याला सबस्टन्स काढून टाकायचा असेल, ठीक आहे. आपण चहा बनवताना गाळणी वापरतो. गाळणी कशासाठी वापरतो आपण, तर आपल्याला त्याचा गाळ काढून टाकायचा. गाळ हा अनवॉन्टेड आहे आपल्याला, बरोबर आहे. आपल्याला चहा पिताना गाळ नाही लागला पाहिजे, मग तो गाळ काढून टाकण्यासाठी आपण त्यासाठी फिल्टर वापरतो. गाळणी म्हणजे फिल्टर, ठीक आहे, अगदी सोप्या भाषेत. ती गाळणी वापरली की आपला चहाचा चोथा जो आहे तो वरच राहतो आणि चहाचा जो कंटेंट आहे, लिक्विड कंटेंट, तो फक्त खाली जातो. म्हणजे आपल्याला जसं पाहिजे तसं ते मिळतं, ठीक आहे. सो फिल्टर्स आर युज्ड टू गेट द युजफुल आउटपुट. फिल्टरचा आपल्या इलेक्ट्रॉनिक फिल्टरचा उपयोग आहे, तर आपल्याला जसं पाहिजे तसं आउटपुट मिळालं, ठीक आहे. पहिल्या बेसिक वेव्ह फॉर्म मध्ये समजा, हो का, आपण एखादा एक्झाम्पल घेऊ. हा वेव्ह फॉर्म आहे, ठीक आहे. आता हा ऍक्च्युअली सिग्नल आहे आपला, असा हा आपला ऍक्च्युअल सिग्नल आहे. आणि हा सिग्नल असा न होता नॉईजमुळं तो असा असा फ्लक्च्युएट होतोय. हा फ्लक्च्युएशन आहे, हे असं फ्लक्च्युएशन येतं. म्हणजे ओरिजिनल सिग्नल न राहता त्याच्यामध्ये फ्लक्च्युएशन्स असे येत राहतात कंटिन्यू. हा ओरिजिनल सिग्नल आहे का, नाही. तर हा नॉईज त्याच्यामध्ये ऍड झालेला आहे आणि नॉईजमुळे हा सिग्नलच बदलला आपला पूर्ण. आता आपल्याला हे नॉईज काढून टाकायचा, हा नॉईज काढून टाकायचा आणि आपल्याला पूर्ण आपला ओरिजिनल सिग्नल मिळवायचा. हा आपला ओरिजिनल सिग्नल, ठीक आहे. हा आपला ओरिजिनल सिग्नल, हा आपल्याला मिळवायचा. ओके. तर फिल्टरचं काम हे, ह्याच्यातला नॉईज गाळून काढायचा, बाजूला काढायचा आणि आपला जो ओरिजिनल सिग्नल आहे तो पास करायचा. करेक्ट. सो फिल्टर्स आर ऑफ डिफरंट टाइप्स. फिल्टरचे मी टाइप्स पण तुम्हाला हे करतो. फिल्टरचा अर्थ तुम्हाला कळाला. आता फिल्टरचे टाइप्स कुठले कुठले, तर लो पास फिल्टर, हाय पास फिल्टर, ओके, बँड पास फिल्टर, बँड स्टॉप फिल्टर, नॅरो बँड फिल्टर, असे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. ओके. सो व्हॉट डू यू मीन बाय लो पास फिल्टर? व्हॉट इज लो पास? लो मीन्स लोअर फ्रिक्वेन्सीज विल बी पास्ड. अर्थ काय झाला याचा? लो पास फिल्टरचा, लो पास फिल्टरचा अर्थ काय झाला? ओनली लो फ्रिक्वेन्सीज विल बी पास्ड. ओनली लो फ्रिक्वेन्सीज विल बी पास्ड, हा अर्थ झाला. फॉर एक्झाम्पल मी फिल्टर असा डिझाईन करू शकतो, लो पास फिल्टर, की ज्या फ्रिक्वेन्सीज लेस दॅन 1 किलोहर्ट्ज आहेत, लेस दॅन 1 किलोहर्ट्ज, त्या फक्त पास करायच्या. पास करायचे म्हणजे गाळणीतनं पास होणार आपल्याला. आणि 1 किलोहर्टच्या वरच्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्या गाळणीमध्ये अडकून बसणार, ते पुढे जाणार नाहीत.
मग अशी मी जे चहाचं एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला, गाळ तसाच राहणार, अडकणार आणि चहाचा कंटेंट फक्त लिक्विड कंटेंट आहे तो पास होणार गाळणीमधनं. तसंच ज्या फ्रिक्वेन्सीज 1 किलोहर्ट्झ पेक्षा कमी आहेत त्या पास होणार गाळणीतनं, आणि ज्या 1 किलोहर्ट्झ पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्या स्टॉप होणार, त्या पुढे जाऊ शकणार नाहीत गाळणीतनं, त्या गाळणीमध्ये अडकून बसतात. ओके, दॅट इज मीन बाय लो पास फिल्टर. आता हाय पास फिल्टर म्हणजे उलट. हाय फ्रिक्वेन्सीज हे एक एक्झाम्पल घेतलं मी डिझाईन करू शकतो फिल्टर माझं. एनी फ्रिक्वेन्सीज ग्रेटर दॅन सपोज 1 किलोहर्ट्झ विल पास, and frequencies less than 1 kilohertz will not be allowed to pass. उलट, मगाशी मी लो पास फिल्टरला काय म्हणत होतो, एनी फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन 1 kilohertz विल बी पास्ड अँड ग्रेटर दॅन 1 kilohertz विल नॉट बी अलाउड टू पास. आता उलट म्हणतोय मी, हाय पासला काय म्हणतोय मी, एनी फ्रिक्वेन्सीज ग्रेटर दॅन 1 kilohertz विल बी पास्ड अँड लेस दॅन 1 kilohertz इट विल नॉट बी पास्ड. करेक्ट? असं मी तुम्ही म्हणताल 1 kilohertz का, तसं काही नाही. फ्रिक्वेन्सी मी तयार करू शकतो, डिझाईन करू शकतो. मला ज्या फ्रिक्वेन्सीच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या किंवा ज्या फ्रिक्वेन्सीच्या अगोदरच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या, ती फ्रिक्वेन्सी मी क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हणतात त्याला, ती क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी मी डिझाईन करू शकतो. त्याप्रमाणे मी फिल्टर डिझाईन करू शकतो. ठीक आहे? जसं आपण वाळूची चाळणी असती, वाळू चाळण्यासाठी. ठीक आहे, तुम्हाला किती मोठी वाळू पाहिजे त्यातनं किंवा किती बारीक वाळू पाहिजे, त्याप्रमाणे चाळणी त्याचं डिझाईन बदलतं. ठीक आहे, चाळणीचे जे होल्स असतात त्यांचे डायमीटर्स चेंज होतात. मोठं डायमीटर ठेवलं तर मोठी वाळू त्यातनं खाली पडते, एकदम लहान होल्स ठेवले तर अगदी बारीक वाळू त्यातनं बाहेर पडत. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय केलं, ते डिझाईन बदललं, म्हणजे जाळी बदलली, आपण जाळी चेंज केली. ओके, लहान नेस्ट असलेली जाळी घेतली तर बारीक वाळू बाहेर पडत, आणि मोठं नेस्ट असलेली जर जाळी घेतली तर त्यातनं मोठी वाळू बाहेर पडत. याचा अर्थ आपण डिझाईन करू शकतो, आपण चेंज करू शकतो. तसंच फिल्टरमध्ये पण आहे. आपल्याला जी फ्रिक्वेन्सी पाहिजे त्याच्या अगोदरच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या असतील तर आपण डिझाईन करू शकतो त्याप्रमाणे फिल्टर, किंवा ज्या फ्रिक्वेन्सीच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज आपल्याला पास करायच्या त्याप्रमाणे आपण फिल्टर डिझाईन करू शकतो. Okay, so it is easy to, or it is possible to design the filter accordingly. So I think it is clear. हाय पास फिल्टर मी तुम्हाला समजावून सांगितलं. जी फ्रिक्वेन्सी आपल्याला पाहिजे त्याच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सी जर पास करायच्या असतील तर हाय पास फिल्टर, आणि जी फ्रिक्वेन्सीच्या अगोदरच्या फ्रिक्वेन्सी पास करायच्या असतील तर लो पास फिल्टर. आता बँड पास फिल्टर. बँड पासचा अर्थ काय, मला ह्या F1च्या नंतरच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या आणि F2च्या अगोदरच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या. काय म्हटलं मी, F1च्या नंतरच्या फ्रिक्वेन्सीज आणि F2च्या अगोदरच्या फ्रिक्वेन्सी, ह्या मधल्याच फ्रिक्वेन्सीज मला पास करायच्या, यांच्या मधल्याच फ्रिक्वेन्सीज मला पास करायच्या. बाकीच्या फ्रिक्वेन्सी मला ब्लॉक करायच्या, पास करायच्या. समजा मी म्हटलं F1 माझं 1 किलोहर्ट्झ आणि F2 माझं 10 किलोहर्ट्झ. तर याचा अर्थ काय, 1 किलोहर्ट्झ पासून ते 10 किलोहर्ट्झ पर्यंतच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास केल्या जातील, परंतु लेस दॅन 1 किलोहर्ट्झ आणि ग्रेटर दॅन 10 किलोहर्ट्झ ह्या नॉट पास्ड. वन किलोहर्ट्झच्या खालच्या म्हणजे 900, 800, 700 हर्ट्झ. 1 किलोहर्ट्झ म्हणजे 1000 हर्ट्झ. 1000 हर्ट्झच्या खालच्या 900, 800, 700, 500 ह्या फ्रिक्वेन्सीज अलाउड नाहीत केल्या जाणार. आणि तसंच 10 किलोहर्ट्झच्या पुढच्या, 10,000च्या पुढच्या 11,000, 12,000 त्या सुद्धा अलाउड केल्या जाणार नाही. फिल्टर म्हणजे मी फिल्टर कसा बनवला की जो या साईज पासून ती या साईज पर्यंतची जो वाळू पास करत, याच्यापेक्षा लहान पास करणार नाही, याच्यापेक्षा मोठी पास करणार, अशा प्रकारचं फिल्टर मी बनवू शकतो.
ह्याला म्हणायचं बँड पास फिल्टर. हा बँड झाला 1 किलोहर्ट्झ पासून 10 किलोहर्ट्झ पर्यंत हा फ्रिक्वेन्सी बँड झाला. हाच बँड मी फक्त अलाउड केला, पास केला. ठीक आहे. ह्या बँडच्या बाहेरच्या बाजूला मी पास केलेलं नाही. म्हणजे 1 किलोहर्ट्झच्या खालच्या नाहीत आणि 10 किलोहर्ट्झच्या पुढच्या नाहीत. या कुठल्याच फ्रिक्वेन्सी मी पास केलेल्या नाहीत, ब्लॉक केलेत त्या. ठीक आहे. तर त्याला म्हणायचं बँड पास फिल्टर. याच्या उलट बँड स्टॉप फिल्टर म्हणजे काय? आता जर मी उलट म्हटलं की 1 greater than 1 kilohertz and less than 10 kilohertz ह्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक करायच्या, पास करायच्या नाहीत. आणि लेस दॅन 1 kilohertz and greater than 10 kilohertz या पास करायच्या. उलट म्हटलं आता. मग अशी मी बँड पासला काय म्हटलं मी? 1 किलोहर्ट्झचे 10 किलोहर्ट्झ यामधल्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या आणि याच्या बाहेरच्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक करायच्या. आता उलट म्हटलं 1 किलोहर्ट्झ पासून 10 किलोहर्ट्झच्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक करायच्या आणि ह्या रेंजच्या बाहेरच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या. म्हणजे 1 किलोहर्ट्झ पेक्षा लहान आणि 10 किलोहर्ट्झ पेक्षा मोठ्या ह्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या. ह्याला म्हणायचं बँड स्टॉप फिल्टर. ओके, सो आय थिंक इट इज क्लिअर. नॅरो बँड फिल्टर म्हणजे बँड पासचाच प्रकार. फक्त मी जर म्हटलं की मी एकच फ्रिक्वेन्सी पास करणार 1 किलोहर्ट्झचीच, आता बँड नाही दिला मी, एक्झॅक्टली 1 किलोहर्ट्झचीच फ्रिक्वेन्सी मला पास करायची, बाकीच्या फ्रिक्वेन्सीज मला ब्लॉक करायच्या. तर मी फिल्टर कसा बनवला? फक्त तीच फ्रिक्वेन्सी पास होईल, एकच फ्रिक्वेन्सी, आणि बाकीच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केल्या जातात. त्याला म्हणायचं नॅरो बँड फिल्टर. ठीक आहे. तर याचं जर मी पिक्चर तुम्हाला काढून दाखवलं इन केस, ही फ्रिक्वेन्सी ऍक्सिस आहे आणि हा सिग्नल एम्प्लिट्यूड. ठीक आहे. पहिल्यांदा मी लो पास फिल्टर घेतो. लो पास. ठीक आहे. तर लो पास फिल्टर मी कसं काढणार? ह्या फ्रिक्वेन्सीज पास केल्या आणि इथून एकदम ड्रॉप झालं. ही जी फ्रिक्वेन्सी आहे त्याला आपण क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी म्हटलं, FC. FC मीन्स क्रिटिकल. ह्या एफसीच्या अगोदरच्या, आता इथं काय सिग्नल एम्प्लिट्यूड बघा, सिग्नल एम्प्लिट्यूड ड्रॉप होत जातो, कमी कमी होत जातो, म्हणजे सिग्नल डाय व्हायला लागतो. सिग्नल एम्प्लिट्यूड ड्रॉप होत चाललाय याचा अर्थ काय? सिग्नल डाय होत चाललाय, निघून चालला सिग्नल, आणि इथपर्यंत सिग्नल आहे. ठीक आहे. तर 0 पासून FC पर्यंत 0 हर्ट्झ अप टू FC पास केलंय फ्रिक्वेन्सी, आणि ग्रेटर दॅन FC ह्या ब्लॉक केलेल्या, कारण एम्प्लिट्यूड डाय होतो, त्यात एम्प्लिट्यूड निघूनच जातो. ठीक आहे. तर ऍक्च्युली एक्सपेक्टेड कशी आपल्याला, अपेक्षित कसं आहे? अपेक्षित असं आहे, FC आले की एकदम 0 व्हायला पाहिजे. FC पर्यंतच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या
पास आणि एफसीच्या नंतरच्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक करायच्या, असं अपेक्षित आहे. हे आयडियल झालं. हा आयडियल फिल्टर झाला. आयडियल फिल्टर अपेक्षित आपल्याला असेल. परंतु प्रॅक्टिकल फिल्टर जर बघितला आपण तर तो एकदम झिरो होत नाही अँप्लिट्यूड, तर तो डॅम्प होत जातो, कमी कमी होत जातो अँप्लिट्यूड, आणि तो इथं झिरो होतो, इथं झिरो होतो. ठीक आहे, हा झाला प्रॅक्टिकल फिल्टर. दिस इज प्रॅक्टिकल फिल्टर. म्हणजे आयडियल फिल्टर आणि प्रॅक्टिकल फिल्टर मध्ये थोडासा फरक होतो. आयडियल फिल्टर असा अगदी चौकोनी, की कॉन्स्टंट अँप्लिट्यूड आहे आणि एक ठराविक फ्रिक्वेन्सी आली की लगेच अँप्लिट्यूड झिरोलाच जातो. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे आपल्याला प्रॅक्टिकल फिल्टर तसं देत नाही, अगदी लगेच झिरो होत नाही, तर थोड्या वेळानंतर थोड्या फ्रिक्वेन्सीज पुढे गेल्यानंतर तो झिरो होतो. क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सीच्या थोडस तुम्ही पुढे गेला की ते झिरो होतं. म्हणजे ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी इथं आली तुमची झिरो एफसी डॅश म्हणून. परंतु इफेक्ट कुठनं चालू झाला? एफसी पासून चालू झाला. डॅम्पिंग इफेक्ट जो आहे तो एफसी पासून चालू झाला आणि एफसी डॅशला ते ऍब्सोल्युटली झिरो झालं. ठीक आहे, तर आपण काय करतो, जिथून डॅम्पिंग इफेक्ट चालू झाला, अँप्लिट्यूड कमी कमी व्हायला चालू झालं, ती फ्रिक्वेन्सी आपण गृहीत धरतो. ठीक आहे, आणि जिथं ऍक्च्युली झिरो झाला अँप्लिट्यूड, ती खरी क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, पण इफेक्ट चालू झाला एफसी पासून आणि ऍक्च्युअली फ्रिक्वेन्सी आली एफसी डॅश. तर आपल्याला एफसी आणि एफसी डॅश यांच्यामधला फरक हा मिनिमम पाहिजे, हा मिनिमम असला पाहिजे फरक. जेवढा तो फरक मिनिमम असेल तेवढं ती वेव आयडियल कडे आपण चालू. ठीक आहे, हे जर अगदी शार्प असेल, असं हा जर ग्राफ अगदी असा शार्प असेल, आता बघा इथं स्लोप जास्त आहे, इथं स्लोप जास्त आहे आणि इथं स्लोप बघा कमी, म्हणजे हा आयडियल कडे चालला, हा आयडियल कडे चालला. ठीक आहे, जेवढं आयडियल कडे जाताल तेवढं चांगला फिल्टर, चांगल्या प्रकारचा फिल्टर आपण डिझाईन केला, असा त्याचा अर्थ. करेक्ट. सो दिस इज लो पास फिल्टर. तसं आता मी हाय पास फिल्टर जर म्हटलं, हाय पास फिल्टर, तर उलट आता एक क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी एफसी याच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज पास केल्या जातील, म्हणजे आयडियल कसा राहणार ग्राफ तुमचा असा. ओके, इथं अँप्लिट्यूड आला, सिग्नल अँप्लिट्यूड, आणि ही फ्रिक्वेन्सी ऍक्सिस. तर काय दिसतं आपल्याला, सिग्नल अँप्लिट्यूड इज झिरो अप टू एफसी, आणि एफसी आलं की सिग्नल अँप्लिट्यूड मॅक्सिममला जातो, तो कॉन्स्टंट राहतो. याचा अर्थ काय झालं, एफसीच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज या पास केल्यात फिल्टरनं, आणि एफसीच्या मागच्या फ्रिक्वेन्सीज ह्या ब्लॉक केलेल्या, या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केलेल्या, तर अँप्लिट्यूड तिथं झिरो आहे. मगाशी उलट होतं, लो पास फिल्टर मध्ये एफसीच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केल्या होत्या आणि एफसीच्या अगोदरच्या फ्रिक्वेन्सी पास केल्या होत्या. हा बेसिक डिफरन्स. ठीक आहे, मगाशी सारखंच आपण म्हणू शकतो की इन केस ऑफ आयडियल फिल्टर, आयडियल हाय पास फिल्टर जर घेतला तुम्ही आयडियल, तर तो सुद्धा तुम्हाला असा दिसेल, असा चालेल. ठीक आहे, ऍक्च्युली झिरो इथे आणि ऍक्च्युली क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी इथं आहे, एफसी डॅश. हा झाला प्रॅक्टिकल फिल्टर. ठीक आहे, या फ्रिक्वेन्सीज पास केलेल्या आणि याच्यापेक्षा खालच्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केल्या. आता ऍक्च्युली ब्लॉकिंग ऍक्शन एफसी पासून एफसी डॅश पर्यंत चालू.
ठीक आहे, अँप्लिट्यूड कमी कमी व्हायला चाललं. अगदी शार्पली नाही, झिरो नाही झाला इन्स्टंटली, कमी कमी होत तो एका ठिकाणी झिरो झाला. हा जेवढा गॅप कमी असेल FC मायनस FC डॅश, हा जेवढा मिनिमम असेल तेवढं चांगलं, तेवढं आपण आयडियल कडे चाललो. आणि हा गॅप जेवढा जास्त होत जाईल तेवढं आपण आयडियलच्या बाहेर चाललो आहोत. ठीक आहे, तर आपला प्रयत्न राहतो की हा गॅप मिनिमम राहावा, म्हणजे आपण आयडियल ह्याच्याकडे चाललो. आपल्याला अपेक्षित असं आहे ग्राफ, परंतु ऍक्च्युअली मिळताना आपल्याला असा मिळतो, प्रॅक्टिकल ग्राफ असा आहे. हा दोन्हीतला फरक. ओके, सो दिस इज हाय पास फिल्टर. तिसरा जो फिल्टर मी सांगितला तो बँड पास फिल्टर. बँड पास फिल्टर मगाशी तुम्हाला सांगितलं मी की बँड पासचा अर्थ काय, हा सिग्नल अँप्लिट्यूड आहे आणि फ्रिक्वेन्सी F1 आणि F2 ह्या दोन क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, आयडियल ग्राफ कसं असणार आहे, F1च्या पुढच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या आणि F2 पर्यंतच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या. ठीक आहे, आणि F1च्या खालच्या आणि F2च्या पुढच्या ह्या फ्रिक्वेन्सीज, सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक करायच्या, ह्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक करायच्या. या रेंज मधल्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या, याच्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज सुद्धा ब्लॉक करायच्या. असा जर फिल्टर आपण बनवला तर ह्याला म्हणायचं बँड पास. आता हे F2 मायनस F1 हा बँड झाला, F2 मायनस F1 इज बँड. ठीक आहे, समजा F2 10 किलोहर्ट्झ आपण गृहीत धरलं आणि F1 हा 1 किलोहर्ट्झ धरला, तर F2 मायनस F1 इज 10 मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू 9 किलोहर्ट्झ. एवढा बँड झाला. दिस इज द बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, तर 9 किलोहर्ट्झचा बँड आपण पास केला सगळा, 9 किलोहर्ट्झ पर्यंतचा बँड पास केला, म्हणजे 1 किलोहर्ट्झ पासून ते 10 किलोहर्ट्झ पर्यंतच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज आपण पास केल्या. परंतु 10 किलोहर्ट्झच्या पुढच्या ब्लॉक केल्या आणि 1 किलोहर्ट्झच्या खालच्या ह्या पण ब्लॉक केलेल्या. ठीक आहे, हे झालं आयडियल, हे झालं आयडियल आयडियल बँड पास फिल्टर. परंतु प्रॅक्टिकली जर आपण बघितलं तर आपल्याला काय दिसतंय, प्रॅक्टिकल बँड पास फिल्टर हा असा दिसतो. अगदी स्क्वेअर नाही मिळत, इथं झिरो झालेला आहे, परंतु ऍक्च्युली प्रोसेस इथून चालू झालेली. ओके, दिस इज F1 ऍक्च्युअल, दिस इज F1 डॅश असं म्हणू शकतो. तसं F2, दिस इज F2, दिस इज F2, whereas this is F2 dash, F2 dash. Okay, हा सिग्नल अँप्लिट्यूड वर्सेस फ्रिक्वेन्सी, दोन्ही मधला फरक दिसतोय, क्लिअर कट दिसतोय आपल्याला फरक. करेक्ट, अगदी स्क्वेअर नाहीये, थोडस डॅम्पिंग होत जातं आणि झिरो जातं, पण हा फरक मिनिमम पाहिजे. F1 आणि F1 डॅश मधला फरक मिनिमम असला पाहिजे, F2 आणि F2 डॅश मधला सुद्धा फरक मिनिमम असला पाहिजे. जेवढा फरक मिनिमम तेवढं तुम्ही आयडियल कडे चाल, तेवढं तुम्ही आयडियल कडे चाल. ओके, सो दिस इज बँड पास फिल्टर, त्याला बँड पास फिल्टर म्हणायचं. आणि पुढचा जो फिल्टर आहे तो बँड स्टॉप फिल्टर. बँड स्टॉप फिल्टर, बँड स्टॉप फिल्टरचा अर्थ काय, F1 आणि F2 मधल्या ब्लॉक करायचे. आता उलट, F1 आहे आणि F2, हे F2 आहे. आता उलट
इथं सिग्नल अँप्लिट्यूड. F1 च्या खालच्या ब्लॉक पास करायच्या, F2 च्या पुढच्या पण पास करायच्या आणि F1 आणि F2 मधल्या ब्लॉक करायच्या. हे बघा, असं. मगाशीच्या अगदी उलट. F1 पेक्षा खालच्या फ्रिक्वेन्सीज पास केले, F2 च्या पुढच्या फ्रिक्वेन्सीज पास केल्या आणि या मधल्या फ्रिक्वेन्सीज ब्लॉक केले. हा बँड स्टॉप झाला. एवढ्या बँडच्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या नाही, F1 आणि F2 च्या मधल्या. बाकीच्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज पास करायच्या. करेक्ट. हे झालं आयडियल फिल्टर, आयडियल बँड स्टॉप फिल्टर. हा आयडियल फिल्टर. आणि प्रॅक्टिकल फिल्टर मध्ये काय असणार आहे? तेच, फक्त थोडस असं राहणार, असं कर. ओके, हा आयडियल झाला, हा आयडियल झाला आणि हा प्रॅक्टिकल. ठीक आहे, ही तुमची F1 यायला पाहिजे. F1 आणि F1 डॅश, F2 डॅश. हा डिफरन्स मिनिमम असला पाहिजे. ह्या दोन्ही मधला डिफरन्स मिनिमम असला पाहिजे. या दोन्ही मधला डिफरन्स मिनिमम असला पाहिजे. जेवढा मिनिमम असेल तेवढी स्क्वेअर होत जाईल ब्लॉक. ठीक आहे, दिस इज स्टॉप or block, this is pass. So this becomes a band stop filter. So I think it is clear. Okay, and last one is narrow band. Narrow band मध्ये थोडस, it is a case of band pass filter. Narrow band is a case of band pass filter. इथं मात्र अशा प्रकारे ग्राफ, म्हणजे एकच फ्रिक्वेन्सी पास करायची. दिस इज युअर क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी FC. FC च्या खालच्या ब्लॉक करायच्या, FC च्या वरच्या सुद्धा ब्लॉक करायच्या. फक्त F1 पास करायची, FC पास करायची. FC च्या खालच्या ब्लॉक करायच्या, FC च्या वरच्या ब्लॉक करायच्या. फक्त FC फ्रिक्वेन्सी पास करायची. ह्याला म्हणायचं नॅरो बँड फिल्टर. ओके, सो आय थिंक इट इज क्लिअर. फिल्टरची तुम्हाला पूर्ण माहिती सांगितलेली आहे. पुढच्या वेळेस आपण रेक्टिफायर फिल्टरकडे जाऊया. आपला टाइम संपत आलेला.